आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बहिर चतुर्थ अध्याय स्वाभाविक संख्या विषय पढ़ा। स्वाभाविक संख्या स्वाभाविक संख्या क्या कहुए ता पूर्व आम जाना संख्या कौन। आम वस्तुगुड़ी को गणिया जहाँ व्यवहार करूँ ताको संख्या कहुए यथा 1 2 3 4 5 6 7 8 एपरी तो यह हूँ संख्या। वर्तमान जानिबा एही संख्या गुड़िक सृष्टि है किपरि। पुरातन समय रे संख्यार सृष्टि होई नथिबा बेले मनुष्य गृहपालित पशु मानकर हिसाब काठी माध्यम रे किंबा कांथरे गार टाणी रखुतिला। जेपरिकी तार गुहाल रे जेतोटी पशु रहुतिले से जेतेबेले चरिबा पई जाउतिले सेतेबेले गोटे पशु बाहरिले सेतिपई से गोटे गार टाणुतिला, पुणी दुईटी पशु बाहरिले आउ गोटे गार टाणुतिला। एहीपरि भाबरे जेतेबेले संध्या समय सेमाने आसी प्रवेश करुतिले गुहाल रे गोटे पशु प्रवेश कला परे गुहाल रे गोटे गार को से लिभौतिला, द्वितीय पशु जेतेबेले प्रवेश करतिला द्वितीय गार लिभौतिला। एहीपरि जेतोटी पशु प्रवेश करुतिले गार सब लिभि सारुतिला, जेतेबेले गार मध्य सरी जाउतिला पशु मध्य पशि सारुतिले जानुतिला समस्त पशु आसीचंती। किंतु जेतेबेले पशु संख्या अधिक है सेतेबेले एहीपरि भाबरे हिसाब रखिबा बहुत असुविधा सृष्टि कला। शेषरे से संख्या तैयारी कला। संख्या गुड़िक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एहीपरि भाबरे संख्या तैयारी कला। एही संख्या गुड़िक सहजरे लिखिबा पई से संख्या संकेत सृष्टि कला। जेपरिकी 1 को लिखिला 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8 एहीपरि भाबरे से संख्या सबू संकेत सृष्टि कला। 8 पर आ गोटे संख्या 9 पर्यंत प्रथमे तैयारी कला। सेहीपरि याहाकु इंग्राजी रे आमे लिखि थाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एही संख्यार संकेत गुड़ी को प्रथमे भारतीय माने सृष्टि करिथिले। एहा पूर्वरु पृथ्वीर विभिन्न अंचलर लोक भिन्न भिन्न संकेत मान सृष्टि करिथिले, किंतु एही संख्या संकेत गुड़ी को व्यवहार करी मनुष्य बहुत सीमित संख्यक जिनिसर हिसाब रखिबार समर्थ हैला। एहीपरि हिसाब रखु रखु जेतेबेले सीए 9 पर आउ गोटे वस्तुर हिसाब रखिला ताकू जोग करिके सीए 10 बोली कहिला एवं एही 10 रे गोटिए बिडा तैयारी कला। 10 अंक रे नेकी गोटिए बिडा तैयारी कला। तापर जेतेबेले 1 आउ अधिक हैला सेई 1 को सीए अलगा रखिला। सेहीपरि जेतेबेले 12 हैला 10 आउ गोटे माने दुईटी खोला रहिला। जेतेबेले से 10टी वस्तु पई 10टी काठीर गोटिए बिडा कला ता पाखरे आउ गोटिकिया किछि बळिला नाही। सेहीपरि 11 रे गोटे बळिला, सेहीपरि 12 रे दुईटी खोला रहिला। जेतेबेले 20 हैला 10 आउ 10 एहीपरि दुईटी हैला किंतु खोला आउ किछि रहिला नाही। एही किछि न रहिबाकू से गोटिए संख्या संकेत सृष्टि कला। शेषरे किछि नाही को शून्य बोली कुहागला। तेणु 10 रे से किछि नाही मिसले से 10 ही रहिला एवं 20 रे मध्य से शून्य मिसिकिरी 20 रहिला। एहीपरि भाबरे से शून्यर परिकल्पना कला। तेबे किछि नाही को शून्य बोली कुहागला। शून्यर आविष्कार मध्य भारतीय माने ही करिथिले। एहीपरि भाबरे संख्या लिखन प्रणाली रे पूर्णता आनिबा पई शून्यर सृष्टि हल्ला। शून्यर सृष्टि परे जेउ संकेत गुड़िक मिलिला से गुड़िक हल्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउ 0 समुदाय 10टी संकेत हल्ला। एही 10टी संकेत को अंक मध्य कुहागला। एही अंक गुड़ी को व्यवहार करी संख्या गठन करा जाए। जेपरिकी प्रथम दुईटी अंक 1 एवं 2 को नेकी आमे लिखि परिबा। एठारे 12 संख्याटी 1 एवं 2 अंक को नहीं गठित। 12 को गोटे संख्या बोली कहिबा किंतु एठारे 1 आउ 2 होउची प्रत्येक गोटे गोटे अंक। एही संख्या गुड़िकर प्रत्येक अंक पई गोटे गोटे मूल्य बा मान रहिला।
ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଗଲା। ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରୁ ତ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରୁଛେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏହି ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରୂପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେପରିକି 5ଟି ଆମ୍ବ, 8ଟି ବହି। ତେବେ ଏହି ଗୋଟିକିଆ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗଣିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ଗଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର 1 ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଗଲା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1। 1 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 1 କମ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 1 ଅଧିକ। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ 10ଟି ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସାମିଲ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ n ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ N ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର n ସେଟରେ ରହିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଲେ ସେଇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କେବଳ ଗଣିବା ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଆମେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଗୁଣନ ହରଣ ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଉଛି 1 ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ବି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ପୁଣି ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 4.1 ର ସମାଧାନ କରିବା। ନମ୍ବର 1 ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଲେ 1। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ। ନମ୍ବର 2 ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ବାମରେ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଡାହାଣରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଏଠାରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି ତାହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ପରେ ଦେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି, ମଝିରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି 28, ତାହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ 28 ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 1 କମ୍ କରିବା, 28 ରୁ 1 କମେଇ ଦେଲେ ବା ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 27, 1 ଯୋଗ କଲେ ହେବ 29, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ସେହିପରି ଖରେ ଅଛି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ମଝି ସଂଖ୍ୟା 248 ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଖାଲି ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। 8 ଅଛି, 7 କରିଦେବା, 247, 249 ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ 1 ଯୋଗ କରିବା ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 1 ବିୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କରି ଲେଖିବା। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ମଝି ସଂଖ୍ୟା 5, 6, 7, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ବିୟୋଗ କରି ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, 5, 6, 6।
एथिरे 1 जोग कले 7 टा 8 हो जिवो 5 6 8 ठीक रे घ घ लिखिबा पूर्ववर्ती संख्या मझी संख्या होची 3856 तार परवर्ती संख्या पुणी लिखिबा तेबे 6 रु 1 कमाई देले 5 5 हेबो 3855 एक जोग करले 3857 हेबो ओ पूर्ववर्ती संख्या लिखिबा ठारे मझी संख्या होची 5000 एवं परवर्ती संख्या ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶୂନ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଓଡୁଆ କାହିଁକି ନା ଏଠି ପ୍ରାୟତ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ପରେ ସବୁ ଶୂନ ଅଛି ତେଣୁ ସବୁ ଅଙ୍କ ଏଠାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏକ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 4999 ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 5001 ହେଇଯିବ 5000 5001 ଚ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଲେଖିବା ମଝି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 5ଟା 9 ଏବଂ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ 9 ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ କେବଳ ଶେଷ 9 କୁ ଆମେ 1 କମେଇକିରି 8 ଲେଖିବା ତେବେ 4ଟି 9 ହେବ ଶେଷଟା 8 ହେବ किंतु एहार परवर्ती संख्या होउची जतटी अंक अछि तार आ गोटे अधिक अंक हेबो एवं प्रथमटी 1 हेबो आ जतटी 9 सतटी शून्य पडिबो 5टी शून्य देबा तेबे एहा थिला 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या एवं ताहार परवर्ती संख्या हेबो 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 3 नंबर क 57 ठारू क्षुद्रतर केतटी स्वाभाविक संख्या अछि क्षुद्रतर माने 1 रु 56 पर्यंत अर्थात 56 टी हेबो किंतु से 56 आमे पाउचे किपरि ना तार गोटे सूत्र अछि जेतेबेले 1 पर्यंत आमे जिबा जेउ संख्या ठारू क्षुद्रतर कहिथिबो आमे सेही संख्या रु 1 को वियोग करि देबा हले 56 टी आमे पाइ जिबा तो आमे लिखिबा 57 वियोग 1 समान होउची 56 अतएव आमे कहि परिबा 57 ठारू क्षुद्रतर 56 टी स्वाभाविक संख्या अछि ख 48 और 216 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 216 ରୁ 48 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ବିୟୋଗଫଳ ହେବ 16 ରୁ 8 ଗଲେ 8 ଏଠି ରହିଛି 0 1 10 ଆଣିବ 10 10 କୁ 4 ଗଲେ 6 1 168 ଏହି ବିୟୋଗ ଫଳରୁ 1 ବିୟୋଗ କରିବା 168 ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 167 ଏହା ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ତେବେ ଆମେ ଲେଖିବା ଅତଏବ 48 ଓ 216 ମଧ୍ୟରେ 167 ଟି स्वाभाविक संख्या अछि ଗ କହିଛି 5729 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା 5729 ରେ ପ୍ରଥମେ 1 ଯୋଗ କରିବା ଗୋଟେ ପାଇବା ପୁଣି ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା 5729 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେବ 5730 5731 ଆଉ 5732 ତେବେ ଆମେ ଲେଖିବା 5729 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି କ୍ରମିକ
ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ହଜାର 730, 5,731 ଓ 5,732। 4 ନମ୍ବର କ। ଏକକ ଅଙ୍କ 5 ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଏକକ ଘର 5 ହେବା ପାଇଁ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଆଗକୁ ଯିବା। 1 ଲକ୍ଷ 5 ପାଇବା, ପ୍ରଥମେ 5 ଥିବ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଏକକ ଅଙ୍କ 5 ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି 1,05,000। খ କହିଛି ଏକକ ଅଙ୍କ 7 ହୋଇଥିବା ବୃହତ୍ତମ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ବୃହତ୍ତମ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 99,99,999। ତେଣୁ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରୁ 2 କମାଇଦେଲେ 99,99,997 ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଟି। ଲେଖିବା ଏକକ ଅଙ୍କ 7 ହୋଇଥିବା ବୃହତ୍ତମ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି 99,99,997। ଗ। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ କେତୋଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7ଟି 9। 1 ଲକ୍ଷରୁ 99,99,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ତେବେ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 5ଟି ଶୂନ ରହିଛି, 5ଟି 9ରୁ ଗଲେ ଶେଷରେ ରହିବ 5ଟି 9 ଏବଂ ଏହି 9ରୁ 1 ଗଲେ 8, ଇଏ 9, 9, 8, 5ଟା 9। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ 1 ଯୋଗ କରିବା, ହେଲେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଜାଣିପାରିବା। ଅତଏବ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 99,00,000ଟି ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।